अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मस्ऊला। दे जिंदगी तेरूलू की कला कला इंसान सरा दास यो मामला रा पेशीगी कि दागी ताल्लुक द मुस्तकबिल सरई कि खपल मुस्तकबिल की यो कार महफूज कड़े शी कि हगै ता वादा वेली कीगी, मुआहदा वेली कीगी, एग्रीमेंट वर्ते वेली कीगी कि खपल जब बाने खपल लॉज बाने इंसान कायम पाती शी। तो वादा कड़ी अगर पूरा की, तो मुआहदा कड़ी अगर पूरा की। और दा याद साथी कि वादा पूरा कवल दा द मोमिनान उचित सिफत और वादा खिलाफ इंसान अगागी कि द मुनाफिकत खुई पकी द मुनाफिकान से सिफात थी पागी कि यो खुई चिरे अगा सिफत अगदा नाकारा कि वादा खिलाफियाने और अक्सर खलक पर जब अदा यूं कि वो वादा ही किया जो वफा गोया कि वादा खिलाफी और पेशन जोड़ शेर कि वादा व पूरा कहना सिर्फ वाया कवम दा वादा मुदा योडीर गलत अमल को मुसलमानों की अगर आप शेर किस्म किस्म तरीक़ों सरा खल को सरवादी की और दागी खिलाफ की और कस पायनी वक्त की अगा मुंतज़िर हुई पे इंतज़ार हुई कि फलानी वादा कड़ी दा अगा वदाकार उसकी और दागा चिकम यो अमल या तो सख्त पर आ गई या तो बिल से परेशानी हुई अगर सख्त पे इंतज़ार की सख्त उम्मीद की हुई और ऐनी टाइम की अगवत इनकार ऐनी टाइम सुमरा तकलीफ अगमा के तराशी सूरह तौबा की रागली दी कसूक द काफिर सर वादा पूरा की दम तकवा लका सूरह बकरा की तेरशी हुदल लिल मुत्तकीन मुत्तकियान खलक नो मुत्तकियान खलक कद काफिर सर जब कड़ी अगम पूरा की मुसलमान ना काफिर सर जब कड़ी दा वादा कड़ी दा नागा पूरा की दागी लिहाज की दागी ख्याल साथी रदी हवाले पर यो लक मिसाल यो इस्लामी मुल्क दे यो मुसलमान मुल्क दे आगे की टिकम काफिर उसी की आगे दा इस्लामी मुल्क यो किस्म लदा जिम्मेवारी वाखली दा वादा और सरू की किताब से बदल तक मुसलमान से न हुई पारा मुसी गई खपल इबादत दन कोई तब तो वसुख हुई ना उसका दाम वाहदा अवाम के सुकरापासी और दा मात की यो काफिर सड़े चाहे हिंदू दे या सिख दे या यहूदी दे ईसाई दे नसरानी दे दहरी दे चलता की और आगे कत्ल कर दा मुसलमान लो लगी तो दा काफिर कत्ल कर सुमर सख्त गुनाह दे ची दा मुसलमान ब द जन्नत द खुशबू न महरूम कलेशी जन्नत लग सके दागी द खुशबू न महरूम कलेशी से चली करे काफिर वजले है लेकिन आग काफिर हुआ जो त्याग सरा माहदा व चिता तो सनवी लिखी अगल अमन वर्कड़े से हो अगल अमान वर्कड़े से हो यादा से काफिरी मुसलमान मुल्क तराशी और मुसलमान मुल्क अगवला अमन वर्की फुल पासपोर्ट बानी थी वक्त राशा मुल्क के फुलकारों का दूर वक्त पुरिया ब्या और सुकरापाती अगर कत्ल की ना हदीस उगो रही अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए चाचे मुआहद कत्ल का कि मुआहदा व तरशेरा आहद वर तरशेर नुदेबा लम यरा रायहतल जन्नत दे जन्नत खुशबू उनमोनी
د جنت خوشبو با وانخلی حالانکه د جنت خوشبو ډیر لري پوری پځي ګوره د دا غټ غټوټلی تاسو اکثر کتلی نو هغه دن هغه دومره خوشبو تنظیم کړی چې هغه گیټ کولاوي نو گیټ خوا کې چې څوک باروم روانيږي هغه ته ډیر زیات خیر ساتي تاسو باندې کسانو خامخا به دا منظر کتلی وي لری پوری دغه خوشبو څه فاصله پر راځي نو جنت خو بیا جنت دی. حدیث کې راغلی و ان ریحها توجد من مسیره 40 عاما د جنت خوشبو به د صلیح کالو په مزل پوری راځي دومره لری پوری نو گویا چې دغه انسان د به د جنت نه دومره زیات لری جنت نه لری کړي شي او جنت د الله رحمت دی د الله د رحمت نه انسان هغه لري شي. بیا دي کې کچرته کې دغه مشرکان هم دای سره سواده شي کنه چې تاسو دلته اوسېږئ خدا صبح مسلمانانو سره سروانه نه کوي څنګه مسلمانانو د طرف ناغي لامن ورکړي شي نو دا سړي کافر ته ویل کیږي تاسو بدلته زموږ ملک له نقصان نه ورکوي تاسو به مسلمانانو له نقصان هغه نه ورکوي کچرته دې نقصان ورکو دې کافرو دې مشرکانو مسلمانانو له دې وعده خلاف کړه ماته کړه دې له وداغي بیا سزا ملي. حدیث ده ابو هريره رضی الله عنه روایت کړي کله چې خیبر دا یو علاقہ وا الله پاک دې موږ تاسو ټول حج عمره لا بوزي نصیب کی الله پاک نو څنګه دې تطلل آسان دي نو خیبر یو علاقہ وا هغه فتح شو مسلمانانو فتح کړل هغه ځای کې یو زنانه نبی صلی الله علیه وسلم له دعوت وکړه يهودانو يهوديانو دعوت وکړه اسلام لا خو باغی کې هغه بيځه چې کوم حلاله کړی و او هغه په حق للا نو هغه کې زهر اچي نو نبی علی السلام یو څون وړي ته چې واغستل بیا ته وਹੀ په ذریعہ پته ولګیدل او بعض صحابو ته خوراک کړو نو نبی علی السلام بیا د يهوديان راجمه چې دا يهوديان صحابو ته يهود راجمه کې دل تخوا کې چې سورې دي خلق راجمه شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو نه تاسو کوم او تاسو به ماته رښتیا وایي کنه رښتیا جواب برا کوي کنه هغه وی چې نبی علیہ السلام تر یو عام تاسو تاسو پلار څوک دي تاسو پلار څنګه دي هغه ته پلانې په دې عام تاسو کې وته هغه ظالمانو دروغ وي نبی صلی الله علیه وسلم د وحی په ذریعہ ورته وی چې نه تاسو پلار پلانې دي لکه تاسو چې کوي یادوي دا نه دي نو بیا ورته وی چې تاسو نه تاسو کوم تاسو ماته رښتیا جواب راکوي هغه وی چې او کوم دروغ وي نو تاسو به زموږ دروغ پته لګ کما عرفته فی ابینا څنګه زموږ پلارانو بارے کې تاسو پته ولګیدل فقال لهم نبی صلی الله علیه وسلم دې ته وی دوزخیان څوک جهنم ته وڅوک هغه ورته وی چې موږ په کیو خو لږ وخت د پاره وایو جهنم کې او بیا تاسو زموږ نه بعد پکې پاتې کیږي ورس يهود ته خبره څنګه کوي د الله پیغمبر چې موږ خو جهنم ته ورته بزو خو لږ وخت د پاره ولاړ شو دا غي نه بعد تاسو پکې لا پراته دا د دې یو غلطه عقیده ده قران کې هم هغه ذکر شوی دی چې دی وایي چې لن تمسنا النار الا ايام معدوده مونږ ته اور نه راځي مگر یو سورې د شمار کې اوسره هغه عقیده خراب دي غلطه عقیده ده اعمال او کردار هغه ټول خراب دي او دغه باوجود دا وایي چې رضو به يم خلق وخت به يم او بس بیا وځم خراب عقیده باوجود نو دا ځان لاسي تسلی ورکول نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اخطئوا فيها پوره شي تاسو په دې کې والله لا نخلفكم فيها ابدا قسم بالله تاسو نو موږ رسو پاره کې نه پاتې دوی چې تاسو نه تاسو کومه صحیح جواب برا کوئی ما ته رښتیا بوای هغه چې آو تاسو په دې دا ویزه چې لاله کړو دې کې زهر چولې
باغی ویچی لیکن زهر نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ما حملکم علی ذلک دا کار ولیکو دا ولې تاسو دا څه ما دا وروټه مو کړل دعوت هم راکو او بیا پاغي کې ما د دعوت قبول وکړو دا غي باوجود تاسو زهر په جواچو باغی وی اردنا ان كنت کاذبا مونږ دا تجربه کوله مونږ دا وختل کته دروغجنې نو بس مړ بشي مونږ بدن اخلاص دا مونږ بدن اخلاص شو ځان نه نو دي الفاظ داسې نستریه مونږ بدن په دم شو مونږ بدن په آرام شو ګوره دا څه عجیب خلک وو پیغمبر چاته څه تکلیف ورکاو هغه تاسو باندې څه سخت یې خیره چې تاسو وایي زمونږ بدن اخلاص وان كنت نبيا لم يضرك او کچره ته نبی نو تاسو به دا زهر چې نقصان درونه راځي حالانکه دا خبره ټوله غلطه ده انبیا هغه داسې زهر پروف جیکټی نه چوری چې غره زهر په اثر نه کوي غشي په اثر نه کوي توري په اثر نه کوي زخم ورته نه ملاويږي نو دا د دې اول دا خبره غلطه و چې غره موږ خو صرف دا وختل چې کته ستاره اشتیا او دروغ معلوم شي د اشتیا او دروغ معلومولو لپاره داغه دعوت وکړه هغه چې کوم خبره تاسو ته کوي کوم دلایل پیش کوي هغه سره تاسو ته اشتیا دروغ نه معلومیږي بعض خلک یې کنه هغه دا تجربه کوي وای توای چې دا پلانې ډېر خطرې دی کنه زبې تا ته خو چې دا څنګه خطرې څنګه بیا په تجربه کوي نو یا ورته توخت کې حرام مال پیش کی هغه په سخت تکلیف کې راګيري د لاړ شوی دا پیسې دی کا 25000 روپۍ دی خدا هغه کڅ سود خور دین او څنګه اخلي کنه تاسو خبره مې کوي دا مال د سود دی اخلي کنه اخلي ها یا وې ګورا د باندې دا تجربه کوته چې د زنانو ته نه ګوري تو ګورا د جنې په आवाज کې وته فون ملاو او غب شپ وسره لګو لکه الله بندګار تاسو خلکو سره دا نخري کوي او دا ټوکی به کوي په دې باندې یو سړی خواله او بدواله باندې چې خپل چې هغه وې کیچړو ته وګورځم خټو ته او بیا ورته چې د کپړې د ښاولې شو دا ول نو د چا د خوالي بدوالي معلومولو دا طریقې نه د خوالي بدوالي معلومولو دا طریقې چې دا ظاهري اعمالو ته ګوره داغه چې کوم اقوال دي کوم واعظ او نصيحت دي هغه ته ګوره حضور به یو کس چې دنو هغه نور خوشی کوي چې تور په لګي دنیا کې یو کس لته ورنونو دي چې درته دا کوم زدا بل ځان ولې نه تلي چې بل پد شي نو ګوره دا داسې کې څنګه ما مثال تاسو ته پېښ ډیر غټ غټ کارونه کیږي ډیر غټي غټي طریقې هغه کیږي نن سبا د افسوس مقام ده چې پرایویسی او دا چیزونه بالکل پاتې نشو زوبه مثال په تور باندې یو کس ته فون کوم یا یو کس بل ته فون کړي او داغه د اجازه نه بغیر هغه ریکارډینګ باندې لګوري ټول خبره ولا ریکارډ کړي دا بل ته وری دا ته چا ویلي تا داغه اجازه غوښته ده چې تا فون زو ریکارډ کوم یا به چې فون راشي هغه با आवाज ولا کولاو کی نو پاکي څومره کسان ناسي هغه ټول باغاوري هغه ته پته نه چیرې زما خبره دا نور خلک ګماوري څومره مخالفتونه دي چې خلک کوي پروا نه کوي او دا یاد ساتي چې وای ته چې دا چا داسې خبره اوري چې دا خوخه نه چې د زما خبره واوري دا خبره زما واوري او تی بیا هم اوري نور رب العالمین واستاپ دې غوګونو کې ویل کړي شي تامباج دا سزا به انسان ته ملوي دا ټوکی دا مسخري دا څه قسمه طریقې د دې نه ځان ساتل پکار دي واده به مثال نن سبا ډیر د یاري ترې ماحول دی دا چې د زنانو حواله سره خاص هر زنانه سره موبایل دی ویډیو کیمرې والا موبایل دی وادله جنکه راځي شيري زنانه راځي شيري هغه ویډیو کړه چاته پته نشته دا غرور ته خي هغه چې دینو خاون ته خي چې دا پلانې دا خیانتونه دی الله پاک خیانت کون کی نه خوخي الله چې څوک نه خوخي دا غي مطلب دا سزا بول ورکي
او دا چې خلکو سره اکثر خپل بیا خیانت وشي څوک چې خیانت کوي دې سره خپل خیانت وشي ځان ساتل پکار دي د داسې قسمه طریقونه خامخا خلک ګناه کې غورځول خامخا خلک امتحان کې غورځول بل مسله یو کته هغه ته ویل شو ته په آرام دلته کې اوسېګا دلته یا خپل کار کوا قرانه باندې کې فساد باندې پیدا کې او هغه فساد کوي نو بیا داغي فساد ورته سزا ملوي او دا د غټي سطح نواخلي تر وړي سطح پورې ټول د پاره دا خبره ده مثال په تور باندې ته یو فوج کې برتی کیږي ته یو محکمه کې برتی کیږي ته یو کمپنۍ کې برتی کیږي یو فیکټری کې برتی کیږي او سکول یا اداره کې برتی کیږي نو تاسو ریشي دا ذمہواری ته دا کار کوا د دې په بدله کې تاسو به دوره تنخواه ملاويږي دا میډیکل به دا بونس ارڅه تاسو کلیر کړ او ته لګي د خپل هغه اختیاراتو نه سیوا لګي نور دا تو خیانت کوي او داسې قسمه خیانتونه د ټول سيزونو نه ځان بتاتی او که روانه کوي نو بیا وتاته داغه نقصان دررسي نو ځان ساتل پکاري دي ټول خبرو ته قتل پکار یو ذمي کس دی هغه ته ویل شو چې ته دلته اوسېږې ملک کې تاسو مسلمانان څه نه وایي خو ته مسلمانانو له نقصان نه ورکړي هغه څه چلو کې ښکارا خو څه نشي کولای نو پټ کارونه شروع کی لکه جادو د منافقانو معاشره کې جادو دا یو ډېر خطرناک کار دی چې هغه کوي یو کس ښکارا چاته څه نشي ویل کنه نو دا پټ کارونه شروع کی پټ کارونه سي غیبت الزامونه لګول بدنامي لګول بهتان هغه تړل او که خلک دا سره محبت خبره کوي نو خامخا خلک تی بدزنه کول اړول تینا چغل خورای کول دشمنه هغه جوړول او دا د زهر مسله کول دا چې کوم تیر ټول دا ټول د منافقت معاشره کې دا کار او جادو کوډي منتري تعویذونه داسې نو جادوګر ته سزا ملوي چې جادوګر داسې جادو کړي چې هغه کفر او شرک والا دی نو مسلمان معاشره مسلمان ملک هغه حکومت قتل کیږي عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړش حتى كان يخيل اليه انه صنع شيئا ولم يصنع دا څه خیال کې وراتلا چې دا پلانې کار مې کړی دی اعلان کې کړی به نو خبر ما ورته جادو ډیر عجیب حالات دي د جادو خو یو پکې دلته دا قسم جادو په نبی عليه السلام باندې شو چې په خیال باندې ولا جادو شي نبی عليه السلام با ذهن کې رااله ما دا کار کړی دی مثال په تور باندې دا نفل ما د پلاني سره ملاقات کړی او حالانکه هغه به کړی نو او نور چې کوم د دین کارونه بنیادی کارونه هغه کې نبی عليه السلام الله پاک حفاظت کړو فرایض دا چې قران او حديث داغه کې محفوظ الله ساتل کوم دنیا د دنیا چې کوم خبرې وي هغه کې به ذهن کې راځي دا خبره والی چې د دنیا کوم کارونه وو په هغه باره کې به ذهن کې راتل چې ما دا کار کړی اعلان کې کړی به نو پلان کې کرانن پلانې بیبي کرتلې ما اعلان کې نه بوتل دا څه قسم جادو پاغه باندې وکړې شو ولیکن نبی صلی الله علیه وسلم چونکه د خپل ذات لپاره انتقام چانه نه غوښتو نو دیو جنا دا چا چې جادو کړو نو هغه معاف کړ دا چا چې ولا زهر ول کړو هغه معاف کړی و ولیکن کله چې یو بل صحابي دا خوراک دلاس شهید شو نو داغه په قصاص کې بیا قتل خپل ذات د وجنا نبی اسلام چانه انتقام نه غوښت خپل ذاتی چې چا و سر بد رده زیاتی کول هغه به معقول ورته ولیکن کله نور د الله دین په باره کې سبو بیا الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم انتقام هغه غوښت بل مسله باب ما يحذر من الغدر د
وعده خلافینا او د دوک بازینا غدارینا د دین ځان ساتل. عوف ابن مالک رضی الله عنه فرمایي زه نبی صلی الله علیه وسلم څخه عالم غزوه تبوک په موقع او نبی اسلام یو خیمه کې د چمړې نه جوړه شوی خیمه و پاږي کې ورته وی چې د قیامت نمخ کې با سنخ راځي شپږ پکې وشمار شپږ دنو وشمار اوسې د تینې بیانو اولنه نه خد قیامت چې قیامت راتلو واله ده رانه دې موتي زما مرګ ولکه ته دې خوا کې نه دې خوا کې نه موتي زما مرګ ثم فتح بیت المقدس بیت المقدس فتح کې یعنی نبی اسلام ورته چې زمړ شمه نو بس کوشش چې قیامت داغه یو نه خچره هغه پوره شو ځکه بل نبی خو نه راځي بیا بیت المقدس چې فتح شي دام شي ثم موتان یاخذ فیکم کفواعات الغنم دې ګړو به زوبانی چې څنګه بیماری ولګي او ډیر شي مړ کیږي نو دا چې مرګ به په خلکو باندې راشي ډیر زیات مرګونه ثم استفاضه المال او دغه رنګ مال دا پیسې دا حیثیت به دومره کم شي د پیسو قدر به دومره کم شي او دا مال به داسې خلکو سره ډیر شي چې یو کس له بسو کو 100 دینار ورکی فیظل ساخطا او غب خفی چې رسول معنی سکی او چاله 1000 روپے ورکنه هغه یې مال 1000 داسې رالی 1000 روپے را راکړل مالک 1000 روپے کمی دي خفی په 1000 روپے بلکې ډیر خلک به تاسو داسې لیدلی وای ګوره رور دې ورشه کنه غلا روټای موټای ولنه د سرو لندن نه راغلی دی او موږ له لړو رالو او بل زراله 1000 روپے را لاس کې کېږي دی ما 1000 روپے راکې 1000 روپے باندې خپي دا 1000 موږ نه کمی هغه د خلکو د خیالي د بار ملکونو کې چې کوم خلک پراته دي الته ماشينان لګېږي وځي پیسې جوړي او بوجای ډکې تاسو خو له معلوماتو کې یو کس وی فون کو کورتا او ملګرو ته خلکو یې تاسو خو ډیر مازو کې کړه رسیدلې ملک ته یا و ډیر مازو کې ډي سي لګېدلې ډي سي بس خلکو دا فیسبوک باندې لایک وای کارتول شروع کړی چې راکړ ځکه خلک خو چې د وحدین استا خبر شي نو لکه مثال بعضی ځای ته یو کس لاړ شي یو ادارې ته نو یو کس وته ډیر زیات سوټډ بوټډ ښکار شي نو دی وایي چې جوړ دا منیجر دی نو ډیر سلام ملام وته ډیر عزت نو چې بیا ته پته وي دا خو چوکیدار دی یا راسي میزان جوړ کړی بار ملک نه یو کس راشي نو دی اول ته پوس دا کې پوخ راغلی که په چوټه راغلی مطلب دا دی که په چوټه که پوخ راغلی چې بیا ځان نه ستړي کو او که په چوټه راغلی چې هر وخت ته سلام کو بهرحال وې ډی سی لګېدل خلکو چې کس ډی سی لګېدل دا خو مازی شو تباله وصاف ته مونږ و چې دا وکړه پکې نه هغه دی وی چې کنه ډیپټي کمشنر لګېدل پکې نه هغه ډیش کلینر لګېدل لوخي تپاکو په هوټل کې لوخي تپاکو لګي بهرحال دا دې پورې خبر وکړل چې نن سوا داسې حال له خلک خپي په دې ډیرو پیسو باندې هم دا یو فتنه براشي چې هر عربي کور ته به داخله شي هر عرب او دا غرنګي بیا به تاسو او د روميانو په منځ کې صلح راشي ولیکن هغه روميان تاسو سره به غداریو کی او اتیا جنډي یعنی اتیا لخر به در پسې راولي او هر لخر کې به 12000 کسان دومره فوج به در باندې راولي او جنگ به سره کوي نو د دې حدیث مقصد دا دی چې ګوره کوا د خلافیان کینو کافر کی کافر خلکو نبی اسلام د قیامت د نقونه یو نه ذکر کړه چې هغه تر واستاسو وعده معاهده شوی او هغه به ماته کی مسلمانانو لا نه د پکار چې وعده خلافیان کی او معاهده ماته دا رنګ یو بل حدیث دی دوه حدیث اخیری بیانو اسم من عاهد ثم غدر دا چا ګنا چې وعده وکړه او بیا خلاف ورزي وکړي ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده
كيف بكم اذا لم تجتبوا دینارا ولا درهما، تاسو به حالي چې دینار او درهم به نسی حاصلوله. فقيل له د طويل شوي وكيف ترى ذلك كائنا يا ابا هريره، نو ورته وی چې څنګه دا سوای چې دا څه بکیږي. قال اي والذي نفس ابي هريره بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عم ذلك قال تنتهك ذمه الله وذمه رسوله. دا ډیر اهم حدیث دی، تاسو دې ته لږ توجه وکړئ. ابو هريره رضی الله عنه خلق ته وې تاسو به حالي چې په سبا نشي حاصلوله مسلمانان، واغې وی چې دا به څنګه کیږي چې ګره مونږ پلات کې با مونږ به درهم او دینار نشو حاصلوله. وې دا هغه چا ویل دي چې رښتینه او دا هغه تصدیق شوی چې دا رښتینه دی، یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وې څنګه تنتهک ذمه الله وذمه رسوله، د الله او د الله رسول ذمه هغه ما تکړی شي، یعنی مسلمانان با غداران جوړ شي. فیشد الله عز وجل قلوب اهل الذمه، نو مسلمانان چې خراب شي د الله سره کړي وعده ماتي کی، مسلمانان د رسول الله سره کړي وعده ماتي کی، الله پاک بعد ذمیان او د کافرانو زړونه سخت کی، هغه به بیا مسلمانانو باندې لاسونه مسلمانانو پر بند کی او هغه جزیه بنور کې کوم چې د کافرو ناغتل کی. اوس ټول دنیا کې داسې یو ملک نشته دی د مسلمانانو چې هغه جزیه اخلي د کافرو نه، هغه دي خراج واخلي د کافرو نه، هغه دي غنیمت حاصلي د کافرو نه، بلکې الټا ټول مسلمانان ملکونه اکثر الا ماشاء الله تداسي اکثر نه ادا کافر ملکونه غټ غټ ټیکسونه ته اخلي او غټ غټ سودونه ته راخلي. قرضه مې درکړې ده دوره په سودو کا تر راټوا دا حال جوړ شي. دا د څه وجه نه دلته وجه ذکر کړه، دی وجه موږ وو چې کله سو پورې موږ خپل نه یو سم شي، د موږ حالات نه سمې دي. دا ځکه چې کله سو پورې سم شي نه دي، سو پورې موږ د الله او د الله رسول جوړ شي نه یو چې موږ د الله شو د الله د رسول شو دا غي سره خیانت نکوو، دا غي هغه سره کړي وعده نه ماتو. الله پاک خپل وعده پوره کړي نو الله به عزت عمر کوي، الله به امن عمر کوي، الله به سکون عمر کوي. دا حدیث ذهن کې کېدی چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایل چې تاسو به صحابي چې درهم او دینار بنشي حاصلوله، نو هغه وته داسې بسنګ کیږي. وې د الله پیغمبر فرمایلی دي چې د الله او د الله د رسول ذمہ داری او ما تکړه شي، یعنی مسلمانان به هغه غداران جوړ شي، د الله غدار او د رسول غدار. الله کې باغی مسلمان، د الله نه باغیان، د رسول نه باغیان، نو د ذمیانو یعنی د کافرو زړونه به سخت شي او هغه خپل لاسونه بند کړي د مسلمانانو لا د ورکولونه، نو بس مسلمانانو راګیر شي. اخری حدیث اسم الغادر للبر والفاجر. که یو سړی سره که یو کس دیتا وعده کړی دا، نو ته به دې ته بیان کوي چې دا ګناګار دی او کنه یک انسان دی، وعده به دې پوره کوي چې تا دا وعده د صحیح څه کړی دا، هغه وعده به ته پوره کوي. که ګناګار سړی دی کاغه نیک سړی. عبد الله او انس رضی الله عنهما هغه روایت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه لكل غادر لواء يوم القيامه، د قیامت پر دار چې خپل خپل نه کیږي. ګوره سودخور انسان بداسي لکه غټه چې پیراغلی، دا پیریان بچارانه شي داسي بین ورچا ته پته لګي چې دا سودخور. دغه رنګ دا متکبر لوی کون کې خلک دا بداسي چې د میګو عمره شکل کې دا جسامت ول الله بالکل یعنی پریس پای کې مکمل واړو واړو بشي میګو پشان ای به انسانان او د میګو عمره به او دا خلک په د پاسه ګرځي او چکای به دا تلوي کوله اوس داستان جاب. نو دغه رنګي نور دار یو چا خپل خپل علامه دی، یو علامه پکې د دغاباز انسان، دوکباز انسان، دا غدا دا چې غټه جنډه په لګیدلی. او نور روایتو کې راغلي دي چې په دې سیټ باندې په شاکه مولا جنډه خخ کړی شي او چې څومره ډیر غټ خیانت کړي، دومره ډیر غټه جنډه په لګیدلی، څومره غټ دوکبازي کړي، غټه جنډه په لګیدلی وي. قال احدما ينسب وقال الاخر يرى يوم القيامه، د قیامت پر ورځ د لیدل کیږي
يعرف به دا کسب په دې سره په جندل کیږي نو خلق ورته نبی نفرت کې او لعنت ورته وي چې دا کسو چې د غاباز انسان او دوکباز انسان او غدار انسان. والله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې وړي وړي او آپس کې موږ توادی کوو یا غټ غټ معاهدی وي یا زموږ د الله او د الله رسول سره د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ویلو په وجه چې کوم وادي موږ کړی دي والله پاک دې سکه مونږه غداران نه جوړي سکه دې والله پاک مونږه باغیان او مجرمان هغه نه جوړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.